जनजाति अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विद्यालय और गणशिक्षा श्री नित्यानंद गंड महाशय, माननीय मंत्री मत्स्य प्राणी संपद विकास सूक्ष्म क्षुद्र और मध्यम उद्योग श्री गोकुलानंद इंटरव्यू पास करवा नियुक्ति पाइबा मध्यरे आमे केते परिश्रम करुथाई एवं केते थर मध्य आमे ठाकुर को डाकुथबा मानसिक करुथबा मु इंटरव्यू रे पास करि जिबी मु चाकरी पाइबी। आ ये जो आनंदर मुहूर्त जेतले नियुक्ति पत्र मिले निश्चित भाव में एटा गोटे निज पाई सबुदिन पाई गोटे आनंदर मुहूर्त एवं ये सफलता आमको सबुदिन पाई मने रखे। जड़े जदि गोटे छोटिया आउटसोर्सिंग रे किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल रे किंबा अन्य जेकोसी चाकरी रे मध्य स्वल्प दिन पाई हेले मध्य जेतेबेले जन को चाकरीटे मिले नियुक्ति पत्रटे मिले से बहुत खुशी हुए आनंद होता है। आपण आज जो नियुक्ति पाइबे सरकार आगु कौटी ना कौटी प्राइवेट स्तर में चाकरी हुए तो पाइथिबे एवं जितेबेले कॉन्ट्रैक्चुअल हो बा ठिका नियुक्ति हो जितेबेले आपण माने समस्ते पाइथिबे केते खुशी होइथिबे। एणु नियुक्ति समय आनंदर मुहूर्त निश्चित भाव में बहुत मन रहे सबुदिन पाई। मु जेतेबेले गोटाए नियुक्ति पत्र पाइथिली गोटाए बेसरकारी स्तर अर्थात सरस्वती शिशु मंदिर रे शिक्षक हिसाब रे जो दिन मत परिचालना समिति मत नियुक्ति पत्र देले 1993 मसीह सेतेबेले बहुत मु खुशी और आनंद व्यक्त करी जाओ आज मो जीवन में गोटे मु चाकरी पाइली एवं साधारण लोकंकर काम करने पड़ो। गणतंत्र सरकार हूँ लोकंकर आस्था विश्वास प्रतीक। लोके मन करती सेमानंकर सबु समस्यार समाधान सरकार पाखरे एवं सरकारी कर्मचारी पाखरे थाए ये कथा लोक मैंने बोध हुए सब भावती। एणु जदि ये कथार आम भीतर को जीवा ताले ये आस्था प्रकट करवा मध्य संपूर्ण भाव रे ये अमूलक अटे मैंने अमूलक नुहे। आम संविधान रे समाज और लोकहितकर ये कार्यक्रम को गुरुत्व दि जाइए। सरकार ये समाज रे जो माने वंचित अच्छा दलित अच्छा शोषित अच्छा एवं अति साधारण लोक सरकार ये समाज रे जो माने वंचित अच्छा दलित अच्छा शोषित अच्छा एवं अति साधारण लोक अच्छा जो माने कि तांकर शेष आशा भरोसा आम पाखे रखी थांती एवं सरकार जो योजना गुड़िक कार्यकारी होगापाई थाए ताकू किभली भाव में सुफल दि जाई पारिबो अर्थात समाजर शेष धाड़ी रे थिबा अंतर्दय रे थिबा ये व्यक्ति पाखरे किभली भाव में ये योजनाटी पहुँची पारिबो सेथिपाई आम मान हाथ में सरकार एक गुरु दायित्व देइथांती ताकू किभली भाव में सफल रूपायन करने। जदि आम निष्ठार सह कर्म प्रबलता भितर असंख्य जनसाधारण मुहर जदि टिके आम हस फुटई पारे ताले निश्चित भाव में आमर आज दिनर ये नियुक्तिर यथार्थता बा सार्थकता हेब बोली मो मनरे ये प्रकार एक आशा भरोसा अच्छी। ये परिस्थिति रे आउ एक सुखद विषय होउची गत 10 वर्षर मध्यरे केंद्र सरकार नीति जेभली भाव में करा जाइछि एवं आज पर्यंत जदि आम देखा ताले आखि दृश्या अनेक काम करा जाई पारिछि। सेतिरे नियुक्ति करा जाइछि, आत्मनियुक्ति करा जाइछि, रोजगार सृष्टि करा जाइछि एवं आज कोटी कोटी
ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଚାକିରି ଆଶାରେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇକି ଅନେକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ନୁହଁ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କଥା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କେବଳ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହଁ, ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ଖାଲି ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା, ଖାଲି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ ନ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କେବଳ ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଧକ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ନାମକ ମାତ୍ର କିଛି ଜାଗାରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦର ସରକାରୀ ପଦକୁ ଖାଲି ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଶାସନ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କରିବା, ୟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଜି ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେତିକି ପଦବୀ ଥିବା, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦରେ ଯଦି ଆମର ସେ ପଦ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ ଏବଂ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିବେ, ଏ କାମକୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ସେଠି ଅଧିକାରୀ ଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଲୋକଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ କି? ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନୂଆ ପଦବୀ କ୍ରିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ କରିବାର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ନଜିର ମଧ୍ୟ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଥିଲି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଲୟର PMGରେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଇଅଛି। କେବଳ କିଛି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ନାଁରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଆଉଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରିର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ରହିବ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳ କେମିତି ହେବ, ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିକି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା ବା ଆମର ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ସରକାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ 1.5 ଲକ୍ଷ ପୂରଣ କରିବୁ ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାହାର ଆଜି ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଏ ସରକାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ମୂଳଦୁଆ ଆଜି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ
केवल प्राथमिक स्तर जो शिक्षक मान निजुक्ति क्षेत्र में आम पाखापाखि 20,000 शिक्षक को निजुक्ति देवार ये कार्यक्रम अच्छी ता परवर्ती पर्यायर एमती करी आगामी 2 वर्ष भितर 65,000 सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करा जिवो एवं 5 वर्ष भितर 1.5 लाख सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करा जिवो। खाली सेतिक नुह यार सहित मध्य 3.5 लाख युवक युवती मानकु समानंकु जो आमर आगामी दिन रे आमर विभिन्न प्रकार शिल्प प्रतिष्ठा करिबा एवं प्रतिष्ठान करिबा समानंकु नियुक्ति देबा ये क्षेत्र में मध्य एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व आम सरकार नौछंती जो थिरे कि आगामी 5 वर्ष भितर 3,50,000 युवक युवती मानकु मध्य से क्षेत्र में मध्य नियुक्ति दिया जिवो। आज विभिन्न विभागर विशेष करिकी आपनकर 7टी विभागर 476 जन को एथिरे विभिन्न 3टी वर्गर अर्थात क ख एवं ग अर्थात ए बी सी यही भाव में नियुक्ति पाई मनोनीत आपण माने हेइछंती। प्रथम आसिब मत्स्य और प्राणी संपद विभागर प्राणी चिकित्सक वर्ग ए एवं अतिरिक्त प्राणी चिकित्सक ताहा मध्य वर्ग ए कैटेगरी एथिरे आपण माने एठी 82 जन अछंती। द्वितीय खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग से वैध माप विज्ञान निरीक्षक जोटा आमर वर्ग बी बा कैटेगरी बी 26 जन अछंती। विपणी गुप्त वार्ता निरीक्षक सी वर्गर 13 जन अछंती। उच्च शिक्षा विभाग सहकारी प्रोफेसर स्तर 1 से ये कैटेगरी 16 जन अछंती आपण माने एवं एसएसबी अध्यापक बी एवं आउ गोटे एसएसबी अध्यापक आउ गोटे कैटेगरी अच्छा 2 जन एमती 24 जन अच्छा ये उच्च शिक्षा वर्गर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जन्म मृत्यु परिसंख्यान सहायक ए सी कैटेगरी 231 जन अच्छा। सूचना और लोक संपर्क विभाग सहकारी कार्यक्रम संयोजक बी कैटेगरी उद्घोषक कनिष्ठ ग्रंथागारिक सी कैटेगरी कनिष्ठ ग्रंथागारिक सी कैटेगरी एवं हिसाब सहायक सी कैटेगरी एमानंकर आज नियुक्ति दिया जिवो। ता सहित योजना और संयोजन विभाग ये सहकारी निर्देशक बी कैटेगरी परिसंख्यान अधिकारी बी कैटेगरी वरिष्ठ अर्थनैतिक अनुसंधानकारी बी कैटेगरी एवं ग्रंथागारिक बी कैटेगरी एवं या सहित अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु संप्रदाय पछुआ वर्ग कल्याण स्नातकोत्तर शिक्षक बी कैटेगरी 34 जन अच्छा। ये जो 7टी विभाग अच्छी 7टी विभाग रे आमर मानवर मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री एठी निजे उपस्थित अछंती एवं आमर खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री से नहांती दिल्ली जाइछंती। उच्च शिक्षा विभाग मंत्री आसिले बोधे सूर्यवंशी सूरज आमर युव व्यापार मंत्री से बर्तमान आसिक आम पाखे पहुँचती। स्वास्थ्य मंत्री एक अन्य एक मीटिंग रे अच्छा आसीपारी ना। सूचना और लोक संपर्क विभाग मंत्री मुनिजे
ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହାଶୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଆମର ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଖାଲି ଥିବା ପଦ ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ପୂରଣ କରାଯିବ ତା ଭିତରୁ ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧରେ ଥିଲୁ ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୟନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଚାକିରି ବାହାରୁଥିଲା ତାହା ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଥିଲା। ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଚାକିରି ପାରିବ ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ହେଉନଥିଲା। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଣିକି ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ମଡେଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାର ଶେଷ ହେଲା, ସେ ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆମ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଟେ। ଏଣୁ ସରକାର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଜନ୍ମେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବି ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରିପାରିବି ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ CCR ଲେଖା ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ। ଆଜିର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଗତ ସରକାର ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଏକ 2-4 ପଦ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେକରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଜଣେ ଲୋକସେବା ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସାଧୁତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ
ଏବଂ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣି ସେସବୁର ସମାଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ଏ ଆଶା ରଖି ମୋର ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।